میر ایمل کانسی ایک ایسا پاکستانی شہری تھا جس کی زندگی بظاہر ایک عام نوجوان کی کہانی کے طور پر شروع ہوئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ کہانی ایک ایسے واقعے میں تبدیل ہو گئی جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ایمل کانسی کی پیدائش 10 فروری 1964 کو پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک مالدار پشتون خاندان میں ہوئی۔ اس کا مکمل نام میر ایمل خان کانسی تھا، تاہم بعد میں وہ عام طور پر ایمل کانسی یا میر ایمل کانسی کے نام سے معروف ہو گیا۔ وہ اپنے والد حاجی عبداللہ جان کانسی کی دوسری بیوی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد کوئٹہ میں ایک بااثر سیاسی شخصیت سمجھے جاتے تھے اور سماجی اور سیاسی حلقوں میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا۔ وہ مقامی سطح پر ایک ایسے رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے جو قبائلی اور سماجی معاملات میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ایمل کانسی کی زندگی میں ایک اہم اور تکلیف دہ موڑ اس وقت آیا جب اس کی والدہ کا انتقال 1980 میں ہو گیا۔ اس وقت وہ ابھی نوجوانی کے دور سے گزر رہا تھا، اس لیے یہ صدمہ اس کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ والدہ کی وفات کے بعد اس کی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا جسے وہ شاید کبھی مکمل طور پر پر نہ کر سکا۔ اس کے بعد 1999 میں اس کے والد بھی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ والد کی وفات کے بعد ایمل کانسی کو تقریباً $1 لاکھ کی وراثت ملی۔ اگرچہ اس کا خاندان مالی طور پر مستحکم تھا اور سماجی طور پر بھی بااثر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایمل کو بچپن سے ہی ایک عجیب قسم کی اندرونی بے چینی اور تنہائی کا احساس رہتا تھا۔ چونکہ وہ اپنے والد کی دوسری بیوی کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اکثر اسے اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے کچھ فاصلے کا احساس ہوتا تھا اور وہ اپنے آپ کو خاندان کے دیگر افراد سے الگ تھلگ محسوس کرتا تھا۔ اس کے بچپن کے بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایمل کانسی کی طبیعت میں ابتدا ہی سے ایک طرح کی سختی اور غصہ موجود تھا۔ ایک واقعہ خاص طور پر اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب وہ تقریباً 8 سال کا تھا تو اسکول میں کسی بات پر اپنے استاد سے ناراض ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی غصے میں اس نے رات کے وقت چھپ کر کلاس روم میں آگ لگا دی تھی۔ اگرچہ یہ واقعہ ایک بچے کی جذباتی کیفیت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے اس کی ابتدائی بغاوت اور مزاج کی شدت کی علامت سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایمل کانسی نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور بلوچستان یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں سے اس نے انگریزی ادب میں تعلیم حاصل کی اور تقریباً 1988 کے آس پاس ماسٹر کی ڈگری مکمل کی۔ یونیورسٹی کے زمانے کے اس کے دوستوں کے مطابق وہ ایک ذہین اور سمجھدار طالب علم تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی خاموشی اور تنہائی بھی پائی جاتی تھی۔ وہ زیادہ میل جول رکھنے والا شخص نہیں تھا اور اکثر اپنے خیالات میں گم رہتا تھا۔ اس دوران اسے پاکستان کی سیاست اور عالمی معاملات میں بھی خاص دلچسپی پیدا ہو گئی، خصوصاً وہ مسلمان ممالک کے ساتھ عالمی طاقتوں کے رویے پر غور کرتا رہتا تھا۔ اس کے خاندان کے بعض افراد کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت اپنی زندگی میں کوئی واضح سمت نہیں رکھتا تھا اور اکثر وقت بغیر کسی خاص مقصد کے گزار دیتا تھا۔ شاید اسی احساس نے اسے 1991 میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ وہ امریکہ جا کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کرے۔ جب اس نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے تقریباً $11,500 نقد اپنے ساتھ لیے اور پاکستان سے روانہ ہو گیا۔ اس کی امریکہ جانے کے حوالے سے مختلف معلومات سامنے آئی ہیں۔ کچھ ذرائع کے مطابق وہ بزنس ویزا پر امریکہ گیا تھا، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق اس نے وہاں جا کر سیاسی پناہ کی درخواست بھی دی تھی۔ بہرحال امریکہ پہنچنے کے بعد اس نے ورجینیا کے شہر ریسٹن میں ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا اور اپنے ایک دوست زاہد میر کے ساتھ رہنے لگا۔ وہاں اسے ایک کوریئر کمپنی ایکسل میں نوکری مل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کمپنی کا تعلق سابق CIA کے ایک افسر وکٹر مارکیٹی کے بیٹے سے تھا۔ اس نوکری کے ذریعے وہ امریکہ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ کبھی کوریئر کا کام کرتا تھا اور کبھی ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر بھی کام کر لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر موجود بے چینی اور اضطراب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ 1991 سے لے کر 1993 تک کا عرصہ اس کی زندگی کا ایک انتہائی اہم مرحلہ ثابت ہوا۔ اس دوران امریکہ میں رہتے ہوئے اس کے خیالات اور جذبات میں خاصی شدت پیدا ہو گئی۔ وہ امریکہ کی خارجہ پالیسیوں سے سخت ناراض رہتا
था, खुसूसन मशरिक़ वस्ता के मामलात पर फलस्तीनियों के साथ होने वाले सुलूक, इराक पर होने वाली बमबारी और मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में CIA की सरगर्मियों के बारे में उसकी जहन में शदीद गुस्सा और नाराजगी पैदा हो चुकी थी। इसी तरह बोस्निया में मुसलमानों के हालात भी उसे बहुत मुतासर करते थे। उसके नजदीक अमेरिका एक ऐसी ताकत बन चुका था जो दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही थी, और यही सोच उसके जहन में मुसलसल मजबूत होती जा रही थी। 25 जनवरी 1993 का दिन ऐमल कांसी की जिंदगी का सबसे मुतनाज़ा और फैसला कुन दिन बन गया। उसी दिन उसने ऐसा कदम उठाया जिसने उसे दुनिया भर में शोहरत और बदनामी दोनों दे दी। सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब वर्जीनिया में वाक़ CIA के हेडक्वार्टर के बाहर रोड 123 पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जा रही थी। उस मकाम पर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियां रुकती थीं और CIA के मेन गेट की तरफ मुड़ने के लिए इंतजार कर रही होती थी। ऐमल कांसी अपनी ब्राउन रंग की स्टेशन वैगन गाड़ी में वहां पहुंचा और गाड़ियों के पीछे खड़ा हो गया। उसके पास एक चीनी साख्त की टाइप 56 AK-47 राइफल मौजूद थी जिसे उसने चंद दिन पहले खरीदा था, और उसके साथ तकरीबन 150 गोलियां भी थी। अचानक उसने गाड़ी से बाहर निकलकर राइफल उठाई और ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों के दरमियान चलते हुए फायरिंग शुरू कर दी। उसने तकरीबन 10 गोलियां चलाई। सबसे पहले उसने फ्रैंक डार्लिंग नामी 28 साल CIA मुलाजिम को निशाना बनाया। उसके बाद लांसिंग H बेंट नामी 66 यानी 66 साल डॉक्टर को गोली मारी जो CIA से वाबस्ता था। बाद में डार्लिंग को दोबारा सर में गोली लगी जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। इस हमले में 3 दीगर अफराद भी जख्मी हुए जिनमें निकोलसन स्टार, केलन मॉर्गन और स्टेफन विलियम्स शामिल थे। ये हमला बगैर किसी पेशगी इंतबाह के किया गया और उस वक्त हुआ जब सुबह के वक्त दफ्तर जाने वालों का रश था। बाद में ऐमल कांसी ने यह दावा किया कि उसने सिर्फ मर्दों को निशाना बनाया क्योंकि उसके मुताबिक औरतों पर फायरिंग करना उसके मजहबी उसूलों के खिलाफ था। हमले के फौरन बाद वो तेजी से वापस अपनी गाड़ी में बैठा, अपने अपार्टमेंट गया और अगले ही दिन यानी 26 जनवरी को न्यूयॉर्क से परवाज लेकर पाकिस्तान रवाना हो गया। वो कराची पहुंचा और फिर क्वेटा चला गया। उसके बाद उसकी जिंदगी का एक नया मरहला शुरू हुआ जो तकरीबन 4 साल तक छुप कर गुजारने पर मुश्तमिल था। बाद में उसने इतराफ किया कि उस हमले की बुनियादी वजह अमेरिका की मशरिक़ वस्ता पॉलिसियों पर उसका शदीद गुस्सा था, खासतौर पर फलस्तीनियों के मामले पर। कुछ लोगों का कहना था कि उसके जाती जज्बात और खानदान से मुताल्लिक कुछ वाक़यात भी उसके ज़हन में असरअंदाज हुए थे, लेकिन खुद ऐमल कांसी हमेशा सियासी वजूहात को ही अपनी कार्रवाई की असल वजह करार देता रहा। ये वाक़या CIA के खिलाफ होने वाले बड़े हमलों में से एक समझा जाता है और उसके बाद उसे FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान वापस आने के बाद उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में तकरीबन 4 साल तक छुप कर जिंदगी गुजारी। ड्यूरिंग लाइन के दुश्वार गुजार इलाकों में वो मुख्तलिफ जगहों पर रहता रहा और कबायली रवाबित की वजह से उसे मदद भी मिलती रही। इस दौरान FBI और CIA उसकी तलाश में मसरूफ थी और उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे थे। आखिरकार 1997 में एक शख्स जो बतौर मुखबिर सामने आया अमरीकी कौंसल खाने कराची पहुंचा और उसने ऐमल कांसी के बारे में मालूमात फराहम करने की पेशकश की। उस मुखबिर ने ऐमल कांसी का एक जाली ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया और इनाम की लालच में उसकी गिरफ्तारी में मदद करने का वादा भी किया। बाद में उसी शख्स ने एक जाली कारोबारी मुआहदे का बहाना बनाकर ऐमल कांसी को पाकिस्तान के अंदर आने पर आमादा किया। 15 जून 1997 की सुबह तकरीबन 4 बजे ऐमल कांसी डेरा गाजी खान के शालीमार होटल में ठहरा हुआ था। उसी वक्त FBI के एहलकारों और पाकिस्तान की ISI के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए वहां छापा मारा। जब ऐमल कांसी ने दरवाजा खोला तो एहलकार अंदर दाखिल हो गए। बाद में उसकी शिनाख्त फिंगरप्रिंट्स के जरिए तस्दीक की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। चंद दिन बाद उसे अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया जहां उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अमेरिका में इसका मुकदमा काफी अरसे तक चलता रहा और आखिरकार अदालत ने उसे कत्ल का मुजरिम करार दिया। अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई। उसके बाद अपीलों का सिलसिला भी जारी रहा लेकिन उसकी सजा बरकरार रही। बिलाखिर 4 नवंबर 2002 को वर्जीनिया के ग्राइंसविल करेक्शनल सेंटर में उसे
लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा दी गई। उसके आखिरी अल्फाज मजहबी नौयत के थे जिनमें उसने खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, यानी कलमा तैयबा पढ़ा। पाकिस्तान में उसकी फांसी के बाद मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आए। कुछ मकामात पर एहतजाज भी हुए और बाज़ लोगों ने उसे एक अलामती तौर पर पेश किया, जबकि बहुत से लोगों ने उसके अमल को एक संगीन जुर्म करार दिया। इस वाक़े ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर भी असर डाला और कई बरसों तक इस पर बहस होती रही। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एमल कांसी की जिंदगी एक ऐसे शख्स की कहानी बन गई जिसमें ज़ाती तजर्बात, जज्बाती सदमात, सियासी ख्यालात और हालात सब एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। उसकी जिंदगी का सफर बचपन की बगावत, तालीम, हिजरत, मुलाजमत, सियासी गुस्से, हमले, फरार, गिरफ्तारी, मुकदमे और आखिरकार सजा तक फैला हुआ है। अगरचे उसने कोई मुस्बत कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन उसका नाम तारीख में एक मुतनाज़ वाक़े के बायस दर्ज हो गया। उसकी शोहरत का बुनियादी सबब 1993 में CIA के बाहर होने वाला हमला ही था, जो दहशत गर्दी और आलमी सियासत की तारीख में एक अहम वाक़या समझा जाता है। उस वाक़े ने न सिर्फ आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी एक खास बहस को जन्म दिया। उसकी जिंदगी को अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये एक ऐसे शख्स की दास्तान मालूम होती है जो ज़ाती और सियासी जज्बात की शिद्दत में बहकर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसका अंजाम बिल आखिर मौत पर जाकर ही खत्म हुआ।